ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਰੱਦ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼। ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ। 23 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਗਿਲਾਡ ਏਡਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਗਿਲਾਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਦਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। It is the duty of this body to call out murderous terrorists by name, not hide them behind empty words. Why are you defending murderers? Why are you defending terrorists that deliberately beheaded children and abducted babies? What is going on here? This must make each of you ask yourselves what the true aim was when this resolution was submitted. Was it to bring about a solution, or was it to tie Israel's hands from defending itself? Distinguished representatives, Israel's goal is to eradicate Hamas's capabilities for the sole purpose of preventing future atrocities. We all know that if given the chance, Hamas and Hezbollah would commit the October 7th massacre again and again and again until there is not a single Israeli left to murder or a single citizen to terrorize and drive away from Israel. And the only way to destroy Hamas is to root them out of their tunnels and their subterranean city of terror. Hamas has embedded itself deep within and under the Gazan civilian population. Just today, Israel intelligence unequivocally proving that Hamas's main operating base is located inside and underneath Shifa Hospital in Gaza, home to thousands of patients and medical staff. The people of Gaza are being exploited as human shields for terrorists. Why are you not holding Hamas accountable? 17 years of Hamas's indiscriminate rocket fire on our civilian from within populated areas is not enough for you to comprehend this? ਉਧਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ, ਕੌਮੀਅਤ ਜਾਂ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤੀ। 44 ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਅਤੇ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। Differences and disputes should be resolved by dialogue. This august body should be deeply concerned at recourse to violence. That too, when it happens on a scale and intensity that is an affront to basic human values. Violence as a means to achieve political objectives damages indiscriminately and does not pave the way for any durable solutions. The terror attacks in Israel on 7th October were shocking and deserve condemnation. Our thoughts are also with those taken hostages. We call for their immediate and unconditional release. Terrorism is a malignancy and knows no borders, nationality, or race. The world should not buy into any justification of terror acts. Let us keep
aside differences, unite and adopt a zero tolerance approach to terrorism. Mr. President, casualties in the ongoing conflict in Gaza are a telling, serious, and continuing concern. Civilians, especially women and children, are paying with their lives. This humanitarian crisis needs to be addressed. We welcome the international community's de-escalation efforts and delivery of humanitarian assistance to the people of Gaza. India, too, has contributed to this effort. Mr. President, India is deeply concerned at the deteriorating security situation and astounding loss of civilian lives in the ongoing conflict. The escalation of hostilities in the region will only exacerbate the humanitarian crisis. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 23 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,326 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18,967 ਫਲਸਤੀਨੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਬੀ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸਖਤ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜਨਾਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਿਜੀਆਹਾ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। Conducting our sweep and clear activities in order to create better conditions for optimal operational conditions on the ground. The reason I think we don't have any casualties, to the best of my understanding of the scenario, is because people acted according to the instructions. ਸਪੇਨ ਦੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਪੇਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਐਂਜਲ ਗਿਬਲੋਂਡੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ 487 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 800 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.6% ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 1940 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਚਿਲੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੇਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,16,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਜੋਹਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੁਲਤਾਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸੁਲਤਾਨ ਇਸਕੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਸਮੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 9 ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਰਾਜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਇਬਰਾਹਿਮ 31 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਲ ਸੁਲਤਾਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੁਲਤਾਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਪੰਜਵੇਂ ਨੇ ਅਨਵਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 2001 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇਗਾ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਅਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘੜੀ ਉੱਤੇ 3 ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 4.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 3.5 ਘੰਟੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ 1 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਹੇਨਸ ਨੂੰ ਆਕਸਨ ਹਿਲ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਗੌੜਾ ਟਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ। ਹੇਨਸ ਉੱਤੇ 33 ਸਾਲਾ ਬ੍ਰੈਂਡ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। The facts that will come out with respect to the alleged escape will be very interesting, and so we'll see if they charge it or not. I think he's doing fine. Mr. Haynes maintains his innocence and looks forward to resolving the matter. Basically had to reestablish the investigation from the start because we had arrested him earlier that morning. And like I said, he was taking evasive actions to avoid capture. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡੇਨੀਅਲ ਹਗਾਰੀ ਨੇ ਹਮਾਸ ਲੜਾਕੇ ਸੰਗਠਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਹਗਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਹਮਾਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਿਫਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਗਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਕਈ ਭੂਮੀਗਤ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਸ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ। Proving that Hamas uses hospitals as terror infrastructures. I repeat that Hamas uses hospitals as terror infrastructures. Hamas has turned hospitals into command and control centers and hideouts for Hamas terrorists and commanders. Additionally, I can confirm that according to the intelligence we have in our hands, there is fuel in hospitals in Gaza. I repeat, there is fuel in hospitals in Gaza. And Hamas is using it for its terror infrastructures. The information I will share here today has also been shared
with the members of the intelligence community. We have given them all the materials and more than you will be see here, and they all have accepted it. Together with further classified materials that show more concrete evidence, both relating to hospitals being used as terror infrastructures and the status of fuel. I want to start with Shifa Hospital, located in Gaza City, the biggest hospital in Gaza. This is the Shifa Hospital. You can see where it locates in Gaza City, the largest hospital in Gaza. It has over 1,500 beds, 4,000 staff, and now it has also more people around the surroundings of the hospital. The red marks that you've seen before and you'll see later are red marks of buildings that are involved with Hamas, and we know it, and we have the proofs that they are with involvement of Hamas. Hamas is cynically using hospitals and as a shield for its underground terror complex. I want to explain. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਤੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਾਈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਰਡਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਰਾਫਟ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 121 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 14 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ 45 ਦੇਸ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। Grateful that the General Assembly, the bigger house, for all the nations, the small and the big, the poor and the rich, the General Assembly was more courageous, more principled, and the President of the General Assembly, he was a brave man, met with us in the morning, and he defended traditions and norms of the General Assembly in dealing with issues related to the maintenance of international peace and security that required two-thirds majority, and the General Assembly prevailed and sent the appropriate message, not only to the Palestinian people that there is justice and fairness and international humanitarian law upheld by the General Assembly, but also it sent a message to everyone: enough is enough, this war has to stop, the carnage against our people has to stop, and humanitarian assistance should begin to enter the Gaza Strip with at least 100 truckloads of humanitarian assistance, and to stop the crime against humanity of forced transfer. I am so proud to be with this group, with my brothers and sisters who carried Palestine high on their shoulders, and they prevailed and they succeeded. All the congratulations, all the gratefulness from the Palestinian people, from the leadership of the Palestinian people, from the people of Gaza who are facing this war. We are grateful to you. You are true brothers and sisters to Palestine. We will never forget this position that you took during these days, and the firmness that you demonstrated along with our brothers and sisters in the Organization of Islamic Cooperation. And we prevailed. We succeeded, but this is only chapter 1. ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੱਕੀ ਰੌਬਰਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੌਬਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਰੌਬਰਟ ਕਾਰਡ ਨੇ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। Thank you, Governor, for allowing me this opportunity. Bear with me, please. I certainly did not have much time to prepare a speech here. I want to say to everybody, thank you so much. Our community can now breathe a sigh of relief, as the Governor stated, and I can't echo that enough. Our work, again, is not done here. I was very elated tonight when I got the call from Commissioner Sawchuk advising me of the revelation of what took place, and that Mr. Card is deceased and no longer a threat to our community or any other community.
I just don't want to forget the families that are grieving and will continue to grieve. I don't want to forget the law enforcement officials that have worked tirelessly throughout this whole event to come to a good conclusion. Our men and women of the Lewiston Police Department, of all of our surrounding agencies. We have with us Chief McGee here from Lisbon, where Mr. Card was found. This is vitally important to all of us that this conclusion came to light tonight. We're gonna grieve for the families that lost loved ones here. Continue to work. We're going to persevere, and we become better people for it. In terms of working together as teams, we've learned a lot from some mistakes. We've won a lot of accomplishments this evening. Again, I wasn't really prepared for this on a Friday night at 10:30, but I'm very happy to be here and very happy to say the threat is over. Thank you. Just a reaction from your officers when they got the news of this. Your officers who have been working this case. Sure. So our officers are being notified now as we speak. Some know, obviously, sooner than others. There are many that are still home. They're home with their families. And I'm quite certain at this point in time, we all know about this. This is something that all of our law enforcement personnel, ours and any surrounding community, has been paying very close attention to in awaiting positive news or good news. And this is by far the best news we've had in quite some time. Thank you. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਨ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ ਸਥਿਤ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਆਪਰੇਟਰ ਆਰਸੇਲਰ ਮਿੱਤਲ ਟੇਮਿਰਤਾਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸਟੇਨਕੋ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 252 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 206 ਨੂੰ ਮਿਥੇਨ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਜ਼ਾਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਸਿਮ ਜੋਮਾਰਟ ਟੋਕਾਈਏਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਦਿਵਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਆਰਸੇਲਰ ਮਿੱਤਲ ਤੇਮਿਤਰਾਓ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਸੇਲਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਵਾਮੀ ਲੀਗ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੈਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ੀਆ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 12ਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫਖਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਆਲਮਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਰੱਦ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ, 23 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ।
ਸਪੇਨ ਦੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।